پہلا کرنتھیوں اور اس کا 15واں باب اور اس کی 33 اور 34ویں آیت. 33ویں اور 34ویں آیت. پہلا کرنتھیوں پلوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 33ویں اور 34ویں آیت. فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں. میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں. آمین. خدا کا بندہ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں. میں تمہیں شرم دلانے کے لیے کہتا ہوں. آج کا جو مضمون ہے وہ ہے راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. تو پلوس رسول جب کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو ایک تنبیہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. کرنتھس کی کلیسیا جو ہے، کرنتھیوں، یہ کرنتھس کے لوگ ہیں، اور کرنتھس جو ہے وہ یونان کا شہر ہے، اور صوبہ اخیا جو ہے اس کا صدر مقام ہے. اور اس شہر کے اندر مالی اور کاروباری جو ہے ایک زبردست تجارت کا یہ مرکز ہے. یہاں پر بہت زیادہ مذاہب کا گڑھ ہے. طرح طرح کے یہاں پر مذاہب ہیں، اور زیادہ مذاہب ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بدعت اٹھ رہی ہے. زیادہ مذاہب ہونے کی وجہ سے جو ہے کلیسیا کے اندر وہ تو فرقے اور جدائیاں اور شہوت پرستی اور حرام کاری اور بت پرستی جیسی لعنتیں آ چکی ہیں. کرنتھس کے اندر پلوس رسول نے کلیسیا قائم کی، اور جو اس نے کلیسیا قائم کی اس کے اندر یہ تفرقے، جدائیاں اور تو ایسی بدعت اور حرام کاری جیسے کام جب اس کلیسیا کے اندر آ گئے تو پھر پلوس رسول کو اس کلیسیا کو خط لکھنا پڑا. جب پلوس رسول نے اس کلیسیا کو خط لکھا تو اس میں ایک زبردست بات جو اس نے لکھی ہے اس کلیسیا کو تنبیہ کرتے ہوئے، وہ یہ کہتا ہے کہ کرنتھس کی کلیسیا کے لوگوں، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. اے کرنتھس کی کلیسیا، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. اے خدا کے لوگوں جو یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہو، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. کیوں خدا کا بندہ ایسا کہتا ہے کہ بری عادتیں، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. ان کی جو اچھی عادتیں تھی، تعلیم کے سبب سے، گواہی کے سبب سے، رسولوں کے ان کے ساتھ ملنے سے، ملاقات سے جو ان کی تبدیلی آئی، جو ان کے اندر اچھی عادتیں پیدا ہوئی، وہ اس تعلیم سے جو دیگر مذاہب کی تھی بگاڑ پیدا کر رہی تھی. ان کی جو اچھی صحبتیں تھی، عبادت کرنے کی عادت تھی، بگڑتی جا رہی تھی. اچھائی کرنے کی عادتیں بگڑ رہی تھی. اس لیے آج اس دور کے اندر بھی ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ارد گرد بھی بہت ساری بدعت کی تعلیم ہے.
ہم بھی کئی دفعہ اچھی عادتیں اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن صحبتیں جب بری ہوتی ہیں تو پھر ہماری عادتیں بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے ایسے ملنسار لوگ جن سے ہمارا لین دین ہوتا ہے، جن سے ہمارے تعلقات بڑھتے ہیں، جن کے گھروں میں ہم آنا جانا ہو جاتا ہے، یا جن کی کلیسیا کے اندر ہمیں آنا جانا ہوتا ہے، تو وہاں سے بدعت ٹوٹتی ہیں، پھر ہماری سوچ بدل جاتی ہے، ہمارے رویے بدل جاتے ہیں، ہمارے کردار بدل جاتے ہیں، ہم خدا کے اچھے لوگ بری روشوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ پولس رسول یہ کہتا ہے کہ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ، تو ہمیں ہوش میں آنا ہے۔ اگر ہم دولت کے نشے کے اندر بے ہوش ہیں، اگر ہم عیش و عشرت میں مدہوش ہیں، اگر ہم بری عادتوں میں مدہوش ہیں، تو پھر ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دولت کمانے کے میں مدہوش ہیں تو ہمیں جھٹکنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز کو لینا ہے۔ وہ چیز ہے راست بازی، جس کی طرف پولس انہیں راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ چیز ہے راست بازی۔ وہ کہتا ہے راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ۔ اب راست بازی خدا کو پسند ہے، اس لیے تو نوح سے خدا نے کہا کہ ان لوگوں کے بیچ میں نے فقط تجھے ہی راست باز پایا ہے، تو ہی مرتے راست باز ہے، اور ان سب لوگوں میں تو ہی جو ہے بے عیب نہ مجھے نظر آیا ہے۔ اس لیے اب خدا ان لوگوں کو جو اس وقت کے لوگ تھے، جو بت پرستی کر رہے تھے، جن کے اندر بھی بڑی بت پرستی تھی، شہوت پرستی تھی، حرام کاری تھی، اور شراب نوشی تھی، بہت ساری غلیظ گھٹیا کام تھے جو خدا کو ناپسند تھے، وہ لوگ ان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کی روشیں بری تھی، ان کی عادتیں بری تھی، ان کے کام برے تھے۔ وہ لوگ خدا کی پرستش نہیں کرتے تھے، وہ خدا کی طرف راغب نہیں تھے، وہ خدا کی طرف دھیان نہیں کرتے تھے۔ اس لیے خدا نے فیصلہ کیا کہ میں ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے نابود کر دوں گا۔ جب خدا نے انہیں مٹانے کا، انہیں نابود کرنے کا، انہیں تباہ کرنے کا، انہیں غرق کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو اس سے ایک راست باز بندہ ملا جو اس کا نام نوح ہے، اور اس نے اس سے کہا کہ تو اپنے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے ایک کشتی بنا، میں انہیں تباہ کر دوں گا۔ مرد راست باز نے کشتی بنائی، اور اس سبب سے اس کا خاندان بچایا گیا۔ اس نے اپنی راست بازی کو نہیں چھوڑا، وہ راست بازی پر اڑا اور ڈٹا رہا، وہ راستی کے کام کرتا رہا، وہ فرما برداری سے وہ حکم ماننے میں لگا رہا۔ اس کے اندر راست بازی تھی، اس لیے وہ بچایا گیا۔ نہ صرف وہ بچایا گیا، بلکہ راست بازی کے سبب سے اس کا پورا گھرانہ بچایا گیا۔ میرے عزیزو، آگے چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں لوط کے زمانے میں بھی خدا نے لوط کو بچایا، کیونکہ لوط بھی راست باز تھا۔ خدا نے یوسف کو بچایا، وہ بھی راست باز تھا۔ خدا نے دانیل کو بچایا کیونکہ وہ بھی راست باز تھا۔ خدا نے دانیل کے دوستوں کو بچایا کیونکہ وہ بھی راست باز تھے۔ اور نئے عہد نامے کے اندر جب اعمال کی کتاب میں ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پر پترس کو بچایا جب وہ جیل کے اندر ہے، پولس اور سیلاس کو بچایا جب وہ جیل کے اندر ہے۔ جب خدا ان سب کو بچا سکتا ہے تو وہی خدا ہمارا خدا ہے، وہ ہمیں بھی بچا سکتا ہے، بشرطے کہ ہم میں اس کی راست بازی بسی ہوئی ہو۔ کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے۔ جب وہ یکساں ہے
तो वो कल भी रास्ते को पसंद करता था, वो आज भी रास्ते को पसंद करता है और अब तक रास्ते को ही पसंद करेगा। वो किसी भी नशेबाज से दोस्ती नहीं करेगा, किसी भी बदकार से दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि वो रास्ता है, वो बेऐब है। उसका बेटा जब इस जमीन पर आया तो वो रास्ती था, वह बेऐब था, वो गुनाह से मबर्रा था, वो पाक था। बाइबल बयान करती है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। खुदा हमसे एक चीज जो मांग रहा है वो रास्ती है। खुदा कह रहा है कि रास्ती को ढूंढो, रास्ती को तलाश करो, रास्ती के लिए होश में आ जाओ। रास्तबाज होने के लिए अपने आप को झंझोड़ें, होश में आए कि हम रास्ती के काम करें, हम अपनी रवशों को देखें, हम अपनी आदत को देखें, हम अपने कामों को देखें, कहीं हमारे काम नारास्ती के तो नहीं, क्या हमारी रवशें और आदत जो हैं वो खुदा को पसंद आ रही हैं। हमें इन बातों को देखने की जरूरत है। सफनिया दूसरे बाब की 3री आयत में मैं आपके सामने पढ़ी ही देता हूं। कह रहा है, ऐ मुल्क के सब हलीम लोग हो जो खुदावन के अहकाम पर चलते हो, उसके तालिब हो, रास्तबाजी को ढूंढो, फरोतनी की तलाश करो, शायद खुदावन के गज़ब के दिन तुमको पनाह मिले। कैसी जबरदस्त बातें करता है ये नबी। ये कह रहा है कि रास्तबाजी को ढूंढो। पलूस कह रहा है रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। ये कह रहा है कि रास्तबाजी को ढूंढो, फरोतनी को तलाश करो, फरोतनी को तलाश करो। यसु मसीह ने कहा, मैं हलीम और फरोतन हूं, मुझसे सीखो। हमें फरोतन होने की जरूरत है और रास्तबाजी को तलाश करने की जरूरत है, रास्तबाजी को ढूंढने की जरूरत है। हम अच्छी जॉब ढूंढते हैं, हम अच्छे कारोबार ढूंढते हैं, हम अच्छे रिश्ते ढूंढते हैं, हम अच्छे अच्छे दोस्त ढूंढते हैं, अच्छी अच्छी शख्सियत को ढूंढते हैं, मगर काश हम रास्ते को भी ढूंढें, हम रास्तबाजी को ढूंढें, हम रास्तबाजी को तलाश करें, हम फरोतनी को तलाश करें। ये सच्चे मोती हैं, इनको ढूंढें, इनको तलाश करने की जरूरत है। एक यूहन्ना लूका की अंजील में एक बेटा है जिसको मुशर्रफ बेटे का नाम दिया गया। मुशर्रफ बेटा अपने बाप से सब कुछ लेकर अपने हिस्से का दूर दराज मुल्क में चला गया। उसने अपनी सारी दौलत जो है वो आयाशी में उड़ा दी, बदचलनी में उड़ा दी, ऐशो इशरत में उड़ा दी। उसके पास जब कुछ न रहा, जब वो भूखा मरने लगा, जब वो उसके दोस्त से छोड़ गए, जब उसके साथी उसे छोड़ गए और वो तन्हा वहां पर था, उसके पास खाने के लिए भी कुछ ना था, तो फिर उसने चाहा कि मैं सुबरों की फलियां ही खा लूं। ऐसी उसकी हालत हो गई और तब उसे होश आया। तब उसने कहा कि इससे अच्छा खाना तो मेरे बाप के घर के नौकर खाते हैं। अब उसे होश आ गई है, अब उसकी दौलत खत्म हो गई है, दौलत गंवाकर वो होश में आया है, अपनों से दूर रहकर वो होश में आया है। कहीं हम भी अपनी बरकतों को गंवाकर हमें होश ना आए, कहीं हम खुदा की हसूरी से दूर चले जाएं और फिर हमें होश आए। यह शख्स जब अपने बाप के घर में था
तो इसको एहसास ना था, ना दौलत का, ना खाने पीने का, ना पहनने का, किसी चीज का इसको एहसास ना था। लेकिन अब इसे एहसास हुआ है जब ये अपने हिस्से की दौलत गंवा बैठा है। इसी तरह यूना नबी जब वो तरसीस को जाने के लिए जाता है, जबकि कहा उसको ननवा को जाने के लिए है, वो खुदा की हुक्म अदूली करते हुए दूसरे शहर को चला जाता है, तो वो मछली के पेट में जाता है और मछली उसे पानी की तह के अंदर ले जाती है, पहाड़ों की तह में, और वो वहां पर कहता है कि मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया। अब उससे पता चला है कि मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया हूं। अब उसने मौत को सामने देख लिया है, उसको अब पता चला है कि मैं यहां से बच नहीं सकता। अब वो मछली के पेट के अंदर है, वो पानी के अंदर है, जहां पानी उसके ऊपर टनू के हिसाब से है। अब वहां पर वो होश में आता है जब वो मौत को देख रहा है, तो फिर वो होश में आता है। हम भी कहीं उस हालत में ना हूं कि हम अपनी बदी के सबब से मौत के अंदर चले जाएं, मौत अपनी आगूश में हमें ले ले, हमारे चारों तरफ मौत हो, और तब जाकर हमें होश आए। एक बड़ा ही सूरमा बाइबल मुकद्दस में पाया गया है जिसका नाम शमसून है। शमसून भी दुश्मन की कैद में आ गया, चक्की पीस रहा है, आंखें खत्म हो चुकी हैं, जोर खत्म हो गया है। जो खुदा की अनाइंटिंग और उस पर खुदा का मसा था, खत्म हो गया, जाता रहा। अब वो खुदा से कहता है, बस एक बार तू मुझे याद कर, ताकि मैं अपनी आंखों का और अपने दुश्मनों से मैं बदला ले सकूं। जब उस पर खुदा की हसूरी थी, जब उसमें खुदा का जोर था, मसा था, जब वो अपने दुश्मनों को झटकता था, जब वो शेरों को चीरता था, उस वक्त वो होश में न था। वो बदचलन औरतों के पीछे गया। दलाइला ने उसकी शहज़ोरी का राज जान लिया, दुश्मनों को बता दिया, और उन्होंने उसे पकड़कर कैद में डाल दिया। उसका मसा जाता रहा, उसकी आंखें खत्म हो गई, उसका जोर खत्म हो गया, उसकी बरकत जाती रही। हमारे लिए भी ये सोचने की बात है। आज हम जो प्रस्तश कर रहे हैं, आज जो हम जोर से दुआ कर रहे हैं, आज हम जो कलाम सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, आज हम जो खुदा की हसूरी में उसे खुश कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी दुआ का मसा, प्रस्तश का मसा, कलाम सुनने और सुनाने का मसा और जोर गंवाकर होश में आए। अलीशा नबी मर्दे रास्त ने कई लोगों को शिफा दी, कई मौजज़े किए, मुर्दों को भी जिंदा किया, लेकिन एक दिन वो बीमारी से मर गया। और जब मर गया, बीमारी से मरना कोई खतरे की बात नहीं, बल्कि खतरे की बात यह है कि हम ना रास्ती में मरें, तौबा किए हुए बगैर मरें, निजात पाए बगैर मर जाएं, ये खतरे की बात है। कई लोग शिफा पाने के बाद भी मर जाते हैं। शिफा शिफा शिफा, सारी जिंदगी उनका मकसद एक ही रहता है कि हमें शिफा मिल जाए, शिफा मिल जाए, कहीं से मिल जाए, एक ही मकसद है, शिफा। शिफा पाने के बाद भी वो लोग मर जाते हैं।
یہ شخص جب مر گیا، راستی اس کے ساتھ تھی، قبر کے اندر بھی اس کے ساتھ گئی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ مر گیا، اور جب اس کو دفنایا گیا تو اس کی قبر میں ہی دفنا دیا گیا، اور اس کی ہڈیاں لگنے سے وہ زندہ ہو گیا۔ دیکھیں، راستہ بازی اس کے ساتھ ہے، اور ایسا شخص جو ہے اس نے عجیب کام کر دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ کیسا شخص ہے کہ مرنے کے بعد بھی مردہ زندہ کر دیا، معجزہ کر دیا۔ ہمارے کام ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ مرنے کے بعد بھی ہمیں یاد کریں، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لوگ، ہمارے گھرانے برکت پائیں۔ کیسے؟ ہمارے کاموں کے سبب سے۔ کیا آج تھوڑی بات میں ڈیپلی کرنے لگا ہوں۔ کوئی شخص مر جائے، بائبل کہتی ہے کہ مرنے والا کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، نہ کچھ وہ کر سکتا ہے۔ لیکن میں جو وہ بات کرنے لگا ہوں کہ ایک شخص زندگی میں اچھے کام کر رہا ہے، مر گیا ہے، کیا اس کے مرنے کے بعد بھی وہ کام کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ ایک شخص نے بائبل مقدس کو خوب پڑھا، اس کی پریچ کی، اس کو سکھایا، اور اس نے بائبل کے ریلیٹڈ بہت ساری کتابیں چھپوا دی۔ خود شخص مر گیا۔ اب جب تک یہ کتابیں اس دنیا کے اندر ہیں، جو کوئی بھی پڑھے گا اسے برکت ملے گی۔ جو کوئی اسے پڑھے گا اس کو بائبل کے بارے میں جاننے کا فضل ملے گا۔ اس لیے ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگوں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ راست بازی کے لیے یسوع مسیح نے کہا، پہلے ڈھونڈو تم آسمان کی بادشاہی، تو یہ دنیا کی چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ ہمیں راست بازی کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ ہمیں اس جہان میں، کیونکہ یہ جہان ہمارا نہیں ہے، رسول کہتا ہے کہ یہاں پر ہم پردیسی اور مسافر ہیں، یہ ٹھکانہ، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہم یہاں پر تھوڑی عرصہ کے لیے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہاں پر راستی کے کام کرنے ہیں، راست بازی کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ اسی لیے تو پولس کہتا ہے کہ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ، اور صفنیہ کہتا ہے کہ راست بازی کو ڈھونڈو اور فروتنی کو تلاش کرو۔ اور پھر رسول کہتا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بیمار شفا پا جائیں گے، راست باز کی دعا کے اثر سے شہر سرفرازی پاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں سرفرازی اپنے گھرانے کی، اپنے بہنوں بھائیوں کی، اپنی سرفرازی کے لیے کتنا راست باز ہونا چاہیے۔ ہمیں راست باز ہو کر دعا کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھرانے سرفراز ہوں، ہمارے خاندان سرفراز ہوں، ہمارے بچے سرفراز ہوں۔ جب ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، ہماری اپنی زندگی کے اندر ناراستی کے کام ہوں گے، تو کیسے ہماری دعائیں جو ہیں وہ سنی جائیں گی، اور کیسے ہمارے گھرانے جو ہیں وہ برکت پائیں گے۔ ضروری ہے کہ ہم راست بازی کی تلاش کریں۔ ہم اکثر دولت کی تلاش کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا، ایک امیر آدمی تھا، اس نے کہا، اے جان، کھا پی اور عیش کر، تیرے لیے برسوں کے لیے جمع ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے خدا نے کہا، اے ناتان، آج رات ہی تجھ سے تیری جان طلب کر لی جائے گی۔ تو یہ سارا کس کے لیے؟ لوگ لے جائیں گے۔ ہمارا دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا،
सोना चांदी जो है, याकूब कहता है उसको जंग लग जाएगा। सोने चांदी को जंग लग जाएगा, हालांकि जंग नहीं लगता, ना सोने को जंग लगता है ना चांदी को जंग लगता है, लेकिन बाइबल में याकूब ने कहा है कि तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग जाएगा और ये आग की तरह तुम्हारे गोश्त को खाएगा। इसलिए हमें दौलत से ज्यादा रास्ताबाजी को अहमियत देनी चाहिए। दौलत हमारी जरूरत तो है, लेकिन रास्ताबाजी जो है हमारी उससे भी ज्यादा जरूरत है। अगर हम कहीं पर भी अपनी बेरारवी का शिकार हैं या किसी गलत काम का शिकार हैं, तो हमें छोड़कर रास्तबाजी की तलाश करनी चाहिए। हमारे लिए आज इस दुनिया में मौका है, क्योंकि दाऊद कहता है कब्र में कौन तेरी याद करेगा या कौन तेरी प्रस्तश करेगा। तो जब तक हम जिंदा हैं हम उसकी प्रस्तश कर सकते हैं, जब तक हम जिंदा हैं हम रास्तबाजी को ढूंढ सकते हैं, जब तक हम जिंदा हैं हम रास्तबाजी और फरोतनी को तलाश कर सकते हैं, जब तक हम जिंदा हैं हम इबादत कर सकते हैं, हम प्रस्तश कर सकते हैं, हम खुदावंद के लिए जमा हो सकते हैं और हम खुदावंद के लिए दे सकते हैं। आए अपने सरों को झुकाएं, इस कलाम के लिए दुआ करें और दुआ करें कि खुदावंद मुझे अपनी रास्तबाजी बख्श। मैं तेरी रास्तबाजी के लिए भूखा और प्यासा हूं। आज अपनी दुआ को इस अंदाज से करें कि खुदावंद मुझे रास्तबाजी दे, मुझे रास्तबाज बना। मैं तेरी रास्तबाजी मांगता हूं, मैं तेरी रास्तबाजी को चाहता हूं, मैं तेरी रास्तबाजी को पाना चाहता हूं, मैं तेरी रास्तबाजी को लेना चाहता हूं, मैं रास्तबाजी से तुझे पसंद आना चाहता हूं, मैं रास्ते से तेरी प्रस्तश करना चाहता हूं, मैं रास्ते से तेरी पूजा करना चाहता हूं, मैं रास्ते से तेरे हजूर आना चाहता हूं, मैं रास्ते से तेरे साथ चलना चाहता हूं। आए दुआ करें, बुलंद आवाज से दुआ करें। अगर आप थक गए हैं तो खड़े हो सकते हैं, आप खड़े होकर भी दुआ कर सकते हैं और कहें ऐ खुदावंद मेरी हड्डियों में तेरी रास्ती जारी हो जाए, मेरी नफ्सों में तेरी रास्ती जारी हो जाए, मेरे ख्यालों में मेरी सोचों में तेरी रास्ती हो। ऐ खुदावंद मेरे कामों में, मेरी अदात में, मेरी रविशों में तेरी रास्ती हो। ऐ खुदावंद जहां जहां मैं जाऊं तेरी रास्ती मेरे साथ हो। ऐ खुदावंद मैं तेरी रास्ती का भूखा और प्यासा हूं। ऐ खुदावंद मैं तेरी रास्ती का भूखा और प्यासा हूं, मैं तेरी रास्ती का मुतलाशी हूं। ऐ खुदावंद मुझे तेरी रास्ती चाहिए। आज मांगे जिस तरह आप खुदा से दुनियावी चीजों को मांगते हैं, दौलत को मांगते हैं, शोहरत को मांगते हैं, इज्जत को मांगते हैं, अपने बच्चों की बरकत को मांगते हैं, अपनी शिफा को मांगते हैं, अपनी तंदुरुस्ती को मांगते हैं, ऐसी दुआएं करते हैं। आज दुआ कीजिए कि मुझे खुदावंद तेरी रास्ती चाहिए। ऐ खुदावंद मुझे तेरी रास्ती चाहिए। ऐ खुदावंद आज मुझे तेरी रास्ती चाहिए। मैं तेरी रास्ती के लिए मैं खुदावंद तेरे हजूर आया हूं, मैं रास्ती को मांगने के लिए, आज मैं रास्ती को लेने के लिए, आज मैं रास्ती के लिए आया हूं। मुझे रास्तबाज बना, मैं रास्तबाज होना चाहता हूं, मैं रास्तबाज के लिए भूखा हूं, मैं रास्ती के लिए आया हूं ताकि मैं खुदा तेरा जलाल जाहिर करूं, ताकि ऐ खुदा मैं तेरी रास्ते से प्रस्तश करूं, तेरे नाम को जलाल दूं, मैं रास्ते से तुझे तेरी गवाही दूं, मैं रास्ते से तुझे जाहिर करूं। खुदावंद ऐ खुदावंद खुदा मुझे फसल दे, मुझे रास्ती अता कर, मेरे खालिक मुझे रास्ती बख्श दे। मेरे खालिक में हर तरह की नाराजगी मेरी हड्डियों से, मेरी नस्सू पट्टू मांस रेशे से दूर कर दे। हर तरह की तारीकी मेरी जिंदगी से दूर कर दे, हर तरह की नाराजगी, हर तरह की तारीकी, हर तरह की उदासी, हर तरह की आज़ारदगी, हर तरह की अफसरदगी मेरी जिंदगी से दूर कर दे, मेरे घराने से दूर कर दे। वो नाराजगी के काम
जो मुझे तुझसे दूर रखते हैं दूर कर मेरी जिंदगी से। पाक रूह हमारी मदद कर, पाक रूह हमारी मदद कर, हमारे ज़हनों को रोशन कर, हमारे ज़हनों में अपनी रास्ते को अंधेल, हमारे दिलों में अपनी रास्ते को अंधेल, हमारी सोचों में अपनी रास्ते को अंधेल। हमें रास्ते से भर दे, हमें रास्ते से मनव्वर कर, हमें रोशन कर अपने जलाल से, अपने नूर से रोशन कर। हमारी राहों में तेरी रोशनी हो, तेरी रास्ते के काम हो। हम चले तो तेरी रास्ते को लेकर चले। ऐ खुदावंद हम तेरी रास्ते को अपनाए हुए चल रहे हैं। ऐ बाप हमें रास्तबाज बना, हमें रास्ते से काम करने का फसल दे, रास्ते से प्रस्ताव दुआ करने का फसल दे, ताकि ऐ खुदा जब हम रास्तबाज होकर रास्ते से दुआ करें तो मौज से हो, शिफा पाए लोग, ऐ खुदा बरकत पाए, घराने बरकत पाए, शहर सरफराज हो, ऐ खुदा हमारे घराने सरफराज हो। हम रास्ते से चले खुदा। देख है खुदा हम तेरे हसूर सरगू है, हम मांगते हैं तुझसे ऐ खुदा हम रास्तबाजी के भूखे और प्यास से है, हम रास्तबाजी के मुतलाशी है खुदावंद। हमें अपनी रास्तबाजी थे ऐ खुदावंद, हमें अपनी रास्तबाजी अता कर दे ऐ खुदावंद। खुदा हमें बख्श दे, हम तेरी रास्ते के तालिब हैं। ऐ पाक परवरदिगार अहले मुश्किलात मुश्किल कशा हमें रास्ते अता कर, ताकि हम रास्ते से चले, अपनी जिंदगी को रास्ते से गुजारे। ऐ खुदा हमारे काम तुझे पसंद आए, हमारी बातें तुझे पसंद आए, हमारी प्रस्तुति तुझे पसंद आए, हमारी दुआ तुझे पसंद आए। ऐ खुदावन हमारे भलाई के काम तुझे पसंद आए। ऐ मालिक कदूस बरहक सच्चा अदल बुजुर्गों बरतर यीशु के नाम में हमें अपनी रास्ते अता कर खुदा। हमें छू ले खुदा, हमारे बदनों को पाक कर, अपने बर्रा के लहू से धोकर पाक कर, अपने बर्रा के लहू से धोकर हमें पाक कर खुदा। यीशु मसीह के